वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल दसां पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी जुड़ बैठे गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। अमृत वेले तो गुरु चरना विच हाजरियां भर के अपने जीवन दियां घड़ियां समा सवास गुरु लेखे ला के सफला कर रहे। सतगुरां दी रब्बी बाणी दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो बहुत ही अदब सत्कार सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। गुरबाणी दी पावन शब्द विचार सरवण करन लई गुरु चरना विच आप समूह माई भाई तत्पर हो के सावधान हो के जुड़ बैठे हो। पहले पातशाह आदि गुरु जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी ने अज दे पावन श्री मुख वाक दी हुक्मनामे दी दात सानू सारियां नू बख्शिश कीती है। कुछ समय लई अपनियां सुरतियां बिरतियां सतगुरु गुरु नानक साहब दे चरनां नाल जोड़न दा यतन करिए। साहब दे पावन स्वरूप नू अपने हिरदे च वसाउंदिआं जिथे शरीर करके सतगुरां दे चरनां च हाजरी भर रहे हैं उत्थे सुरत करके महाराज जी दे चरनां विच अपनी हाजरी लवाउण निमित्त समूह माई भाई अपनी रसना नू पवित्र करदे आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोहे महला पहला पांडा हछा सोए जो तिस पावसे। पहले पातशाह धन श्री गुरु नानक देव साहब जी ये पावन पवित्र शब्द राग सूही विच उचारण कर रहे ने। पांडा हच्छा सोए जो तिस भावसी। भांडा हच्छा दा मतलब हुंदा भांडा कहंदे अंतशकरण नूं। अंतःकरण कहंदे जिहड़ा साडे शरीर दे अंदर काम करे ਉਹਨੂੰ अंतःकरण कहंदे ਹਨ। और ज्ञान ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ। अंतःकरण द्वारा ही ज्ञान तक पहुंचा जा सकता, इस करके इस ਨੂੰ अंतःकरण ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। अंतःकरण ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਂਡਾ। ਇਹ ਮਲਨ ਵੀ है। जो साडा मलन अंतशकरण रूपी भांडा है ये शुद्ध हो सकता है। ऐसा नहीं भी ये शुद्ध नहीं हो सकता, ये पवित्र हो सकता है। मैड़ा है पर ऐसा नहीं भी ये सदा ही मैड़ा सी, किसी समय शुद्ध स्वरूप विच सी, मलन हुंदा हुंदा मैड़ा होया। ते जे मैड़ा होया तो इसनूं शुद्ध कीता जा सकता है, इसनूं पवित्र कीता जा सकता है, निर्मल किया जा सकता है। पर वो अच्छा तां होवेगा जे तिसनूं भाई उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं पा जाइए। भांडा हच्छा सोए अंतशकरण दा भांडा होई अच्छा हच्छा होवेगा, पवित्र होवेगा जे तिस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर नूं पावे, ओनूं पा जावे। हाँ जी। भांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए से। ये अंतशकरण दा भांडा अत दा मलीन है। एक जन्म दी मैल तां नहीं लगी, इसनूं कई जन्मां दी मैल है। अति मलीन होण करके जे असीं इहनूं आप अपने किसी कर्म कांडां नाल धोण दा यतन करिए ते साडे धोतिਆਂ इहने शुद्ध नहीं होना। क्योंकि उपर कह आए ने ਇਹ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਾਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇ।
ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਮ ਤਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਅਤੀ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਲਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੋਤਿਆਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹੋਏ ਸੋਝੇ ਪਾਇਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈਣੀ ਵੀ ਇਸ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਦੁਆਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਲੀਨ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਤ ਦੁਆਰੈ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦੁਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਅੰਤःਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਤਦੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਲਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਲਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਲਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀ ਹੈ। ਮਲਨ ਔਰ ਨਿਰਮਲ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਮਲਨਤਾਈ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ, ਮੈਲਾ ਤੇ ਹੱਛਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੱਛਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੱਛਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਲੇ ਤੇ ਹੱਛਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਠੱਗ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਠੱਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਰਵੋਤਮ ਨੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮਤਾ ਸਾਖਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਛਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲੇ ਤੇ ਹੱਛੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦਾਨਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਾਨਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿਰਜੇ ਦਾਨੋ ਦੇਵਤੇ ਤਿਨ ਅੰਦਰ ਬਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਿਰਜੇ ਦਾਨੋ ਦੇਵਤੇ ਤਿਨ ਅੰਦਰ ਬਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦਹਿ ਸਿਰ ਘਾਇਆ। ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕੜ ਗਿਰਾਇਆ। ਸਿਰਜੇ ਦਾਨੋ ਦੇਵਤੇ ਤਿਨ ਅੰਦਰ ਬਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਤੈਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕੈ ਦੈਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦਾਨਵ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦਾਨਵਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਾਨਵ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਝਗੜਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਨਵ ਬਹੁਲਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਦਾਨਵ ਦਾਨਵੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਹੈ, ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਨਵ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਨਵ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਨਵ ਹੈ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਨਵ ਨੇ, ਰਾਖਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਵ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਰੰਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦਾਨਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੈ, ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਨਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਨਵ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਨਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਦਾਨਵ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਲੀ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਲੇ ਤੇ ਹੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਲਨਤਾਈ ਤੋਂ ਉੱਤਮਤਾਈ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੇ। ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਭੈੜੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਢੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੈ। ਢੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾੜੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਮਤਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਫਿਰੇਗਾ, ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੇ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇਂਗਾ ਉਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇਂਗਾ ਉਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਮ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਾ ਬੀਜਾ ਬੀਜਣਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ
ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੱਟੇਗਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣਾ, ਜੋ ਖੱਟੇ ਸੋ ਖਾਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਖੱਟਿਆ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਖੱਟਿਆ ਖਾਣਾ ਉਹੀ ਪੈਣਾ। ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਕੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਿਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਜਾ ਦਾਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹੀ ਵਧੇਗਾ ਜੋ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਲਿਦ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਵੇ ਵਧੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਵਧਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਸੇਰ ਡੇਢ ਸੇਰ ਲਿਦ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੀ ਵਧੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਵਧੇਗਾ ਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਿਦ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਦੀ। ਅਜਾ ਸੋ ਰੋਵੈ ਭਿਖਿਆ ਖਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਅਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਲਿਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਜਾ ਸੋ ਰੋਵੈ ਭਿਖਿਆ ਖਾਏ, ਆਪਣੀ ਭਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਲਿਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਦਲੇ ਚ ਉਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਚ ਉਹੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਚ ਪੱਥਰ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇਂਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਓ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਓ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਹਿਤ ਪਤ ਸਹਿਤ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਵਾਜਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਓ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਓ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਓ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਓ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ, ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ, ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੇ, ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜਦਾ, ਸੋਭਾ।
ਵਾਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤ ਦਾ ਵਾਜਾ, ਸਿਫਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। कबीर जैसे, रविदास जैसे, सैन जैसे, सदना जी जैसे, रामानंद परमानंद जी जैसे, भगत पीपा जी जैसे, सूरदास जी जैसे, जयदेव जी जैसे महापुरुष, भाई धन्ना जी, भगत धन्ना जी जैसे, कि उन्हां दी शोभा अज नहीं है। उन्हां दी शोभा भगत नामदेव जी जैसे महापुरुषां दी सदैवी है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਵਾਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਜਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, भाई बुलाकी दास जी जैसे महापुरुष, बाबा अलमस्त जी जैसे महात्मा, उन्हां दी शोभा, उन्हां दी सिफत दा वाजा वो अज भी वज रहा है। जिन्हां ने अपना जन्म इज्जत सहित सवार लिया, पत सहित, तो जदों जांदे ने महाराज जी कहते उन्होंने सिफत के वाजे बजते हैं, भले हैं, श्रेष्ठ हैं। बनो तो इहो जे बनो भाई, उन्हां दियां कथावां सुनाईयां जांदियां लोकां नूं, उन्हां दियां साखियां सुनाईयां जांदियां, इदां भगती करो जिवें उन्हां महापुरुषां कीती है। हाँ जी। मानस क्या विचारा, तेहो लोक सुनाए से। चारा मनुख की है, उन्हां दी शोभा तां तिन्नां लोकां विच सुनाई जांदी है। कल्ली इस मात लोक विच ही नहीं उन्हां दी शोभा हुंदी, उन्हां दी वडियाई, उन्हां दी शोभा तां तिन्नां लोकां विच उजागर हुंदी है। मात लोक, पताल लोक ते आकाश लोक, ये तीन लोक कहे ने। पताल अगे 1 ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ हो सकते ने, मात लोक अगे ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ हो सकते ने, आकाश लोक दे विच आकाश ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ हो सकते ने, पर मुख रूप विच 3 ही कहांगे। ये धरती, धरती दे थल्ले पताल ते धरती दे उपर आकाश, ये 3 लोक। तिन्नां लोकां विच शोभा हुंदी आ उन्हां दी, तिन्नां लोकां विच उन्हां दी वडियाई है। हाँ जी। नानक आप निहाल, सब कुल तारसे। बादशाह कहंदे आप निहाल हो जांदा है, आप ही नहीं तरदा, बकायदा अपनियां सारियां कुलां भी तार लैंदा, ओहदियां सारियां कुलां भी तर जांदियां, सर्व कुलां दा उधार हो जांदा। किसी एक परिवार विच कोई भजनीक पुरुष होवे, महात्मा होवे, बंदगी वाली रूह होवे, उस एक परिवार दे विच ओ कईयां दा भला कर दिंदा। चलो इक्का दुक्का कोई मनमुख विभागा होवे, शायद उहदी संगत करके वो ना तर सके, पर उहदे परिवार विच बहुत सारे जी उसदी बंदगी वेख के, उसदा भजन वेख के प्रेरित हो के उस पासे चल पैंदे। इस करके कहा भी नाम जपण वाला साधु जिथे आप तरदा उत्थे अपनियां कई कुलां तार लैंदा।